चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आप सारे काफ़ी समय तो रल मिल के करते आ रहे हाँ। जिन्नी क सोझी गुरबाणी चों आ रही है उन्नी क विचार आप करते हाँ। अज का जो वचन है उसकी आप विचार करांगे। पातशाह कहते असंख मूर्ख अंध घोर। सो कई गल्लां दी हैरानी भी हुंदी है भी जदों पातशाह असंख शब्द वरतदे तो बहुत गिणती च वरतदे है, तो जदों किते नाम जपण वाले की गल आउंदी है उत्थे विरले दी आउंदी है कि हैन विरले नहीं कने फैल पकड़ संसार। उही गल पातशाह ने इत्थे आखी है। सो पातशाह जी कहते भी असंख्या ही लोग ने जो धर्म के नाम से लोगों मन मत दे नाल जोड़ी जा रहे हैं। वो आखदे यही ने कि ये धर्म है, पर है उन्होंने अपने मन की मत। इसे करके पातशाह ने सारे पासे चक्कर लाया, क्योंकि गुरु नानक साहब दे कोल भगतां दी गुरबाणी सी, कुछ भगतां बारे सुनिया होया सी ते परमेश्वर वालों फरमान होया भी तुसी पता करो कि किन्ने क लोग हैं जो इस हुक्म के अनुसार ही चल रहे हैं, किन्नियां क नूं गुरबाणी की सोझी है कि नहीं है, इस संसार के अंदर की वरतारा वरत रहे। सो गुरु नानक साहब उस वरतारे नूं वेखण वास्ते हुक्म अनुसार जदों उन्होंने सारे पासे भ्रमण किया तो जिन्ने भी धर्म के लोग सन उन्होंने सारिਆਂ ਨਾਲ विचारां कीतियां। उन्होंने धार्मिक अस्थानां के उपर जा जा के वेख्या भगत साहिबानां के नाम हेठ बड़े वड्डे वड्डे उपद्र हो रहे हैं। बड़ी वड्डी जो संसार के अंदर भगत साहिबानां के नाम हेठ अज्ञानता फैलाई जा रही है, पर चारे पासे बोल भगतां की गुरबाणी दे ही गूंजते हैं। पर उन्हां संसारी धार्मिक लोगों ने की करिया कि गुरबाणी उही रखी, उहदे जिहड़े अर्थ सन, उहदी जिहड़ी विचारधारा सी वो अपनी मनमत वाली कर ली। शब्द उही रखे गए, अर्थ प्रणाली नूं बदल दिता गया। जिमें किसी वेले वेद की अर्थ प्रणाली बदली गई, जिस बारे कबीर साहब जी ने वचन भी किया कि पाहन बोडी प्रथमी पंडित पाड़ी बाट, कि बाट पाड़ी गई। उहो जिहा ही समा भगत साहिबानां दे शरीर छड्ड जाण तो बाद बनिया। सच नूं बदलिया नहीं जा सकता, सच कट्टिया नहीं जा सकता, सच खत्म नहीं हुंदा, पर जिहड़ी सच की विचारधारा है उन्होंने बदल दिता जाता है। जिवें एक रस्ता जाता है, जो उस रस्ते दे विचों एक रस्ता होर कढ दईए तो जाण वालियां लई मुश्किल पैदा हो जाती है भी किहड़ा सही है तो किहड़ा गलत है। वो दुविधा च पै जाते हैं भी ये भी रस्ता हुण जा ही रहा। जे इक्को ही रस्ता होवे स्टेट फिर हर कोई जाएगा। सो इन्हां ने अपनी मन मत के मुताबिक उस सच का जिहड़ा रस्ता सी विचारधारा वो बदली, तो जिहड़े धर्म के बड़े बड़े आगू सन वो विकारी हो गए, शौ शौ हगण वर्गे।
ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਂਗਾ। ਸੰਤ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਭਰਮ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁ ਰੂਪ ਬਦਲਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਚਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਏ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲ ਪੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਮਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਦ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਦ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਰਥ ਅਸਲੀ ਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ, ਵਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਧ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਨ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ ਮੋਹ ਕੋ ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦਿਆ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਾਹਰ ਬੋਹਰੇ ਅਵਤਾਰ, ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ। ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਸੰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਭਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰਨਹਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਿਆ ਈਰਖਾ ਚੁਗਲੀ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆਈ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਲਾ ਚਾਹ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢਿਆ ਜਜਮਾਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕੁਛ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੇਲ ਕਰੂ, ਕੌਣ ਪਾਸ ਕਰੂ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸੁਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਜਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ, ਮੰਨਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲਿਓ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਲੋਕ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਦੂਜਾ ਛਡਾਉਂਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ, ਸੱਚ ਬੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਜ ਸੀ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਵ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗਲਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ, ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹੋਰ ਲਿਖਤੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਖੁਦ, ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈਏ, ਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਖੋਟੇ ਸੱਟੀਏ ਬਾਹਰ। ਖੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੋ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ।
ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਘੋਰ ਨੇ, ਅੰਧ ਘੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਨ ਘੋਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੁ ਪਰੇ ਕਰ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ। ਉਹ ਅੰਧ ਘੋਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਫਿਰ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ, ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਅੰਧ ਘੋਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਜਮ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਹੁਣ ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਜੜ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਲਬ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਨਾ ਲਵੇ। ਬੱਲਬ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਆਊਗਾ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇਂ ਫੇਰ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਮਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਰਮ ਨੇ ਦੂਰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਭਰਮ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਲੱਗ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਦਊਂ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦੇਣਾ,
ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਘੋਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਜੀਵ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅੰਧਕੋਰ ਹਨ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਜਦ ਤੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਵਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 84 ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਅਜੋਂ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।